நமஸ்காரம். சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இங்கே வர்றதுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நன்றி. சாரி சார். டெக்ஸ்டர் இந்த மூவி ஃபர்ஸ்டாக தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியது பிரகாஷ் சார், இது ப்ரொடியூசர். சர்வகா சார் ப்ரொடியூசர், பிரதர் பிரகாஷ் சார். அவர் தான் ஃபர்ஸ்டாக என்ன கூப்பிட்டு. சூரியன்ஜி, ஆதி சார், ஸ்னேகா மேம், ஸ்ரீநாத் விஜய், மணிகண்டன், சங்கு அண்ட் கோட்வின். இப்போ ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறேன், அவரை பாருங்க. கோட்வின் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டப். இப்போ ஒரு படத்து கூட நடிக்க போகிறேன். ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ இந்த படம் வந்து சார், இது ஒரு சார் சூரியன் சாருக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு த்ரில்லர். ஆனால் இது ஸ்டோரி பண்ணது சிவம், ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணது சூரியன் சார். அப்போ ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் வந்து ஏட்டோ தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒய் என்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். எதுக்கு இந்த கேரக்டர் இது பண்றான்? எல்லா சீன்ல வந்து அது இருக்கும். ஆனா இது ஃபுல் ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி ஷூட் போயிட்டே இருக்கு. அப்போ கேரக்டர்ஸ் அந்த நான் அபிஷேக் எல்லாருமே கேட்குறேன், சார் எதுக்கு இந்த கேரக்டர் அது பண்ணணும்? ஷூட் ஸ்டாப் ஆயிடும், ஒரு ½ ஷூட் ஸ்டாப் ஆயிடும். சூரியன் சார் அது நினைச்சிட்டே இருக்கும், எதுக்கு இந்த கேரக்டர் அது பண்ணோம், அந்த சீனை கட்டு. அதுக்கு ஒரு ரீசன் கண்டுபிடிச்சதா அந்த சீன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும். தேங்க்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் இந்த படத்தில் போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து பாருங்க. தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹாவ் டு சே. தேங்க்யூ. Hi, everyone. Namaskara. Vanakkam. I'm Yukta Pervi. So, to speak about Dexter, I don't know where do I start. One fine afternoon, I get a call from Shanku sir, the manager of Dexter, saying, we have so and so subject about it. Can you please come? Let's have a discussion over it. Obviously, things don't happen on phone call. There I was in the afternoon. The entire team was sitting there. Suryana, Sharvaka sir, everybody. I heard the story. I think within half an hour we finished the discussion and they left up to me whether you want to do it or no. Of course, it was a yes, and I think that yes made me meet such a beautiful team. Please applaud them, because I think Dexter is not just a movie for me, it's an emotion. When love goes out of your way, and how, when a lover, he goes out of the way to give justice to certain things. He had his own childhood traumas. Second, I was his lover. Then it comes to Sitara. Sitara is not here right now, but I think everyone has done a fab job. And let's not forget everyone who is here. I think everyone did a fab job. It was amazing working with each and everyone. I am not able to, take everybody's names. I won't be able to, specify everyone, but I think everyone did a fab job. I am really blessed to meet such a beautiful team. I think first things I would like to congratulate all my co-stars from Rajiv to Abhishek to Sitara, and thank you so much, Suryana. I don't, normally tell him, like, I don't address him by saying director. I call him my Anna, because thank you so much, Suryana, for giving me such a lovely opportunity. Things would have been, nothing without you. I think he's the one who picturizes and portrays what, has to go to the audience. And when the sketch is nice, I think when you feel colors, it automatically turns out beautiful. And that's all I can say. Thank you to the producers, to everyone who is here, all my lovely audience, everyone watching me. And I'm born and brought up in Mumbai. I'm a Maharashtrian. I have settled in Karnataka, Bangalore. It's been 4 years. I speak full-fledged Kannada. And I think next time, whenever I'm coming to Tamil Nadu, I am able to speak in Tamil as well. So I promise you all, I'll make it up to my lovely audience. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for welcoming me with open arms. I will surely make it up to you all. Thank you. Nandri. First of all, I would like to congratulate the whole team of the Dexter. So my journey for this movie is very short. Like, I worked only for the 3 days for the song, but whatever journey I went with these guys, it's like awesome. Sir Rajiv sir, Yukta, like they have like they are like for me one take artists, like single take artists. So within a short period of time, we did a great song, I guess. So thanks a lot for this opportunity, sir.
Surya sir, Charvaka sir. So thank you so much for giving me the great crew, great team, sir. And thank you, audience. I hope you all will like this movie and please support everyone here. Thank you so much. Thank you. அது இல்லை, அதாவது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நான் அது ஏதோ மெம்பர் ஆகிறதுனால இங்கே ஏதோ 100 பேர் வாழ்கிறாங்கன்றதல்ல. நிறைய மெம்பர்களுக்கு வேலை இல்லை. நீங்கள் மெம்பர் ஆகிறதுனால சில பேர்த்துக்கு அவங்க நமக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். அந்த பணத்தை வச்சு மற்ற விஷயங்களுக்கு உதவி பண்ணுவோம். அதுக்காகத்தான் நான் வந்து ஒரு கௌரவமாக சொல்கிறது. மற்ற விஷயங்கள்லாம் பேசலை. நீயும் சீக்கிரம் மெம்பர் ஆயிடணும். நீ டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் பணம் கொடுக்கலங்கிறதுக்காக நீ டைரக்டர் இல்லைன்ற ஆயிடுமா? அதான் பெரிய இடியாப்ப சிக்கல்ல கொண்டு போய் விட்டுரும். அப்புறம் திருப்பி யூடியூப்ல என்ன பத்தி ஏதாச்சும் பேசுது. கண்ணே நீ மெம்பர் ஆனா ஆகலைன்னாலும் பரவாயில்ல. எங்க வீட்டு பிள்ளை அது. நான் அந்த குடும்பமே எனக்கு இந்த கலை குடும்பம். அம்மா மஞ்சுளா அம்மாவில இருந்து விஜயகுமார் அண்ணன். இப்போ ஒரு படம் நடிச்சிருக்காங்க. அந்த படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை. டைரக்டர் பண்ணியிருக்காரு. இந்த தமிழ் சினிமாவில் வேலை கிடைக்கலன்னு கேரளாவில் போய் ஒருத்தன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிக கேரளாவில் அவ்வளோ சீக்கிரம் தமிழ் ஆளுகளுக்கு வேலை தர மாட்டாங்க. அங்கே போய் வேலை வாங்கி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னா உன்னை சரியான ஆளை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣರ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ. ఓకేవా? ఏమండి డ్యాన్స్ మాస్టర్ గారు, మీరే తీసింది ఆ సాంగ్ అని? చాలా బ్యూటిఫుల్. எந்த இடத்தையும் விட்டு வைக்கலவன். சரிடா அப்படி வர்றானே லிப்பு கிட்ட அப்படின்னா தப்புன்னு பின்னாடி திருப்பி வேற எங்கேயோ கழட்டுறான். కార్నరా మీకు చాలా చాలా బాగా ఉంది. நோ இட் வாஸ் இஸ்தட்டிக்கல். ரியலி அது வந்து ஒரு கவிதைத்தனமான கிஸ்ஸு அப்படின்னே சொல்லலாம். அதாவது முத்தம் கொடுக்கறது அருவறுப்பு இல்லாமல் இங்கே கொடுத்தா வேண்டான்ட்டு வேற ஏதோ ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சி விடுவோம். பார்த்தீங்களா? டேய் டைரக்டரை பெரிய நீ இல்லையா? ஆளுக்கு ஆளு பாருங்க. முத்தம் கொடுக்கறது மட்டும் நான் பண்ணல, அவங்க பண்ணாங்க. அதில் அப்புறம் சேர்ந்து பண்ணது அப்படி நேரம் ரகலை பண்ணுறாங்க பாருங்க. ஆனா அந்த தம்பி சாங் மட்டும்தான் சார் உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்குடா. நல்லா இல்லைன்னு நான் சொன்னேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இன்னும் நிறைய இடங்களை விட்டுட்டாங்களேன்ற வருத்தத்தில் பேசிட்டு இருக்கிறேன். நீ வேற பாரு, இந்த ஹீரோ வந்து நான் அப்பவே சொன்னேன் இன்னும் 2-3 இடம் மிஸ் ஆகுதுன்னு, இவங்க செய்ய மாட்டேன்றாங்கன்ட்டு ஃபீலிங்கில் அந்த பக்கம் திரும்பி உட்காந்துருக்காரு. பட் அவர் உங்கள் ஹைட்டு, உங்கள் வெயிட்டு, உங்கள் எக்ஸ்பிரஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் வெரி குட். ஐ விஷ் யூ பிகம் அ வெரி பிக் ஹீரோ. ஏன்னா அந்த அமைப்பு எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஹீரோவாக ஒரு மேஜர் இடத்த உங்களுக்கு தர தமிழ்நாட்டு ஜனங்க காத்திருக்காங்க. ஏன்னா முதல் படத்துலேயே அத்தனை இடத்துலையும் முடிச்சிட்டிங்க. மக்கள் மனதில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இடத்த கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நான் சொல்கிறேன், உண்மையாக சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பாப்பா மிரட்டிட்டாங்க. அவங்களும் விடாமல் அந்த இடம் இந்த இடம்னு காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. கமான் நீயா நானா பார்த்துடலான்ற லெவலில். ஆனால் அவ்வளோ அழகான எக்ஸ்பிரஷன்ஸோட பியூட்டிஃபுல். இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஒரு காதல் கவிதையை அப்படி அது ஒரு வன்மம் இல்லாமல், ஒரு விரசம் இல்லாமல், அது ஒரு அழகு நயத்தோட அப்படி அந்த மாதிரி வரிகளை எழுதி கொடுத்துருக்கிற தம்பி. நல்ல வரிகள். அந்த இசை உண்மையிலுமே மிக நல்லா இருந்தது. கேட்கும்போது இந்த மாதிரி படத்தில் அப்படி ஒரு பாட்டு, ஒரு சாஃப்டான ஒரு மெலடி, அப்புறம் இன்னொரு பாட்டு ஒரு யகாந்தமாக இருந்தது. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் மை டியர். பேர் என்ன? ஸ்ரீநாத் விஜய். நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு பெரிய ரவுண்டு வரலாம். உனக்கு வாய்ப்பு.
என்னங்க இங்க பாட்டுக்கா நானே நிறைய தடவை இன்னொரு தடவை ஃபுல் சாங் காட்டினா நல்லா இருக்குமேன்ட்டு நான் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருந்தேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா, பழைய கதைகளை எல்லாம் தூண்டி விடுது. அதனால உங்க மாதிரி இயக்குனர்கள் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை. போன வாரம் ஒரு படம் பார்த்தோம், நம்ம சதீஷோட படம், ஜேஎஸ்கே சதீஷோட படம். அது ஒரு ரேஞ்சு, வேற ரேஞ்சில் இருந்தது. அந்த படம் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களா, இது மிஸ் பண்ணியிருந்த இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? அது மாதிரி இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் மட்டும், இந்த ஃபயரு நான் மிஸ் பண்ணல. அது ஆடியோ ரிலீஸுக்கு நம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். அந்த படம் அவ்வளவு சூப்பராக இருந்தது. ஸோ சின்ன படங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணாமல், நம்ம தம்பிகளை, என் அருமை கண்மணிகளே, சின்ன படங்களை நல்லா தூக்கி விடுங்க. ஏன்னா இந்த படங்கள் ஓடி இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் தைரியமாக தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு ஒரு படத்தை நான் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு ரிலீஸுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்கிறதே எவ்வளோ பெரிய விஷயம். ஸோ தமிழர்கள், அண்ணன் சொன்ன மாதிரி, தமிழர்கள் வாழ வைக்கிற தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, கொஞ்சம் சரியில்லைன்னா காலியும் பண்ணுவாங்க. அதனால் வாழ வச்ச கடைசியில் ரொம்ப அன்பாக அமைதியாக எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக கால் ஷீட் கொடுத்து, என்ன தம்பி நமக்கு இவ்வளோ உண்மா சீன் இருந்தால் தான் நான் நடிப்பேன்லாம் சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அடக்கமாக, என்ன நல்ல கேரக்டர். அப்புறம் வில்லன் மாதிரி தெரியல, ஒரு டைப்பாக இருக்கான் அவன், டமால் டுமில்னு. ஏய், எத்தனாவது படம் இது? 7வது படம். மிரட்டிக்கிறான் இவன், தனியாக பண்ணுறான். ஒருத்தன் காதல் பண்ணுறான், ஒருத்தன் கொலை பண்ணுறான், ஒருத்தன் காதல் பண்ணவன் கொலை பண்ணுறவனு கொலை பண்ணுறான், கொலை பண்ணவன் காதல் பண்ணுறவனை ஏன் கொலை பண்ணுறான்றதான் இந்த கதை. புரிஞ்சுதா? அவங்களுக்கு புரியல சார், எனக்கு மட்டும் புரிஞ்சுது என்பதை மிக மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொண்டு, ஏன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறாங்க, ஒருத்தர் காதல் பண்ணுறாரு. அப்புறம் கொலை பண்ணுறவனை காதல் பண்ணுறவனை கொலை பண்ணுறானா, காதல் பண்ணுறவன் கொலை பண்ணுறவனை கொலை பண்ணுறானா? இதே அதாவது விசுசார் பாணியில் ஒரு த்ரில்லர் படிக்கிறார். கரெக்ட். விசு சார் அதான், எது யார் எந்த குடும்பத்தோடு போகுது, யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி அந்த குழப்பத்தை அவரே நடுவில் உட்காந்து தீர்த்து வைப்பார். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணியிருக்கேன். அதில் நடுவில் இருக்கிற யாருன்னு தெரியல, அவர் என்ன பண்ண போகிறான்னு அது தெரியும். அந்த கேரக்டர் அவர் அப்பாவா, செத்தவனோட அப்பாவா, இல்லை செத்தவளோட அப்பாவா ஒன்றும் தெரியல, இல்லை கொலகாரனோட அப்பாவா, இது எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. அவர் சொல்லிட்டாரு, இந்த படத்தில் உண்மை எதுவுமே தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக சஸ்பென்ஸாக வச்சுருக்கணும்ட்டாங்க. ஸோ ஒரு ரகமாக தான் வந்திருக்காங்க பசங்க. சிறப்பாக ஒரு நல்ல டீமு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். படத்தோடைய ட்ரெய்லர், பாடல் எல்லாம் பார்த்தேன். ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி அந்த காஸ்ட் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூ கைஸ் லுக் வெரி பியூட்டிஃபுல். வெரி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு, இன்க்ளூடிங் பிரதர். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் ஐ திங்க் இட்ஸ் a bit scary and thriller இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ வெரி எக்ஸைட்டட் டு see என்ன மாதிரியான ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோரி நல்லா போகும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஐ எம் ஆல்சோ ஈக்குவலி எக்ஸைட்டட். உங்கள மாதிரி நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன் இந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு. இப்போ சின்ன படங்கள், ஒரு சின்ன பதிவு என்னென்னா, நல்ல நல்ல படங்கள் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எல்லாருமே மீடியாஸ் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணணும். நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ஜாம்பவான்களும் ஈக்குவலாக இந்த படத்துக்காக நிச்சயமாக குரல் கொடுக்கணும். சின்ன படங்கள் பெரிய பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அது இப்போ நடந்துகிட்டும் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தி ப்ரொடியூசர், எவ்ரிபடி. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன இந்த நிகழ்ச்சியில் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள் ஆன் த ஸ்டேஜ், நமஸ்காரம். அண்ட் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார். ரூபல் சார், நான் வி ஒர்க் டுகெதர் ஆஸ் ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் காதலில். அண்ட் நவ் இட்ஸ் சச் அ சர்ப்ரைஸ் நான் உங்களை இங்கே பார்க்குறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஹியர் சார். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் சூரியன் சார், எனக்கு சூரியன் சார், 1 நிமிஷம் சார்.
நான் கொஞ்சம் கோவத்தில் இருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் படத்தில் கூப்பிடும்போது நீங்கள் சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான் சொன்னீங்க. இப்போ ஆடியோ லான்ச்க்கு வர சடன் நீங்கள் தான் ஹீரோ, நீங்களும் ராஜீவ் சாரும் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. எப்படி சார், எப்படி ஏற்ற முடியும்? கதையின் நாயகன் அவர் சார். ஆமாம் சார். ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு நீங்கள் ஒரு நாயகன். சார் இல்லை சார், நான் கரெக்டாக நானே ஒரு நீஷ் கிரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு வில்லனாக கிரியேட் பண்ணுறேன். இப்போ திடீர்னு நீங்கள் ஹீரோ அப்படியெல்லாம் நான் போக தேவையில்லை சார். டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் இட்ஸ் நோ ஆன் அ வெரி நைஸ் அண்ட் அ சீரியஸ் நோட். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. அண்ட் எனக்கு இந்த ஃபில்ம் பேக்ரவுண்ட் இல்லை, நான் நார்மல் ஐடி. ஐ யூஸ் டு ஒர்க் இன் ஆட் ஏஜென்சி, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணேன், தியேட்டர் நிறைய ஒரு 10 வருஷம் தியேட்டர் பண்ணேன். அண்ட் மேடையில் வரும்போது எனக்கு கேரக்டராக வரும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஆனால் அபிஷேகா பேசும்போது அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கம், எனக்கு என்ன பேசுகிறது, எப்படி பேசுகிறது, அதுதான் எனக்கு ப்ராப்ளம். பட் ஃபார் மீ ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அது தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த 100 people or 200 people ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன். நாங்கள் ஒரு ஆக்டர்ஸாக நான் பேசுகிற டயலாக்ஸ், நான் அந்த ஸ்டண்ட்டோட சீக்வன்சஸ், நான் எப்படி இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில், என்ன மாதிரி டைரக்ஷன், என்ன மாதிரி மியூசிக், அது எல்லாமே இன்னொருத்தர் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த கேரக்டர் நீங்கள் ரசிச்சிங்கன்னா அது நிறைய பேரோட உழைப்பு இருக்குது. லைக் ஷங்கு சார், ஐ வுட் லைக் டு கால் Godwin, I'd like to even thank I would like to thank Mani. They were all part of the team who actually helped me create. So yes, you can see all of us on screen. We are the ones who are doing it. But because of so many people working with us, I think that is the real success. You created a team, Suryan sir. நீங்கள் ஒரு டீமை க்ரியேட் பண்ணீங்க, ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் பண்ணீங்க. அண்ட் சார்வகா ப்ரோ, ஐ லவ் யூ. you've been a strong support. You've held the team. ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு நமக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் டேட். பட் தென் ஹரிசா, யூ கேம் ஆன் போர்ட். இன்க்ரெடிபிள். தட் இஸ் வென் நம்ம லைக் வி தாட் ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும், இந்த சின்ன ஒரு படத்தையும் நம்ம வில் பி ஏபிள் டு ஷோகேஸ் டு த வேர்ல்ட், வில் பி ஏபிள் டு ஷோகேஸ் டு த பீப்புள். அண்ட் அதுதான் முக்கியம் சார். இப்போ அந்த இன்டென்ஷன், அந்த நோக்கம், அந்த பயணம், அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோம். அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் தட் எவ்ரி ஒன் கேன் சப்போர்ட் அண்ட் ஷுட் சப்போர்ட் அ ஃபில்ம் வித் பியூர் இன்டென்ட். தட்ஸ் ஆல். பிஃபோர் தட் கொஞ்சம் சாரி, கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன், ஆனால் இது கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ராஜீவ் ப்ரோ, யூ ஆர் ஃபேபுலஸ் டு ஒர்க் வித். ஐ எம் ஸோ சாரி. இந்த ஸ்டண்ட் நீங்கள் அவங்க ஹைட் பாருங்கள், அவங்க வெயிட் பாருங்கள், அவங்க கலர் பாருங்கள். இப்போ அவங்க கூட ஒரு ஸ்டண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இமேஜின் பண்ணுங்கள், நான் அவங்க கூட ஸ்டண்ட் பண்ணும்போது அவங்க பார்த்து 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 ஸ்டண்ட் பண்ணாங்க. ஐயோ அவனுக்கு பட்டோன்னா அவங்க புட்டுன்னு போயிடும் அந்த மாதிரி. ஸோ பட் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ சார். இட் ஹவு யூ ஹேண்டில்ட் மீ. ஐ வாஸ் ஆல்சோ நர்வஸ். ஃபர்ஸ்ட் டே நான் ஷூட்டுக்கு வரேன், எனக்கு என்ன சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ, நீங்கள் ஷூட் ஸ்பாட்டில் வந்தால் போதும். சூரியன் சார் வாஸ் லைக், ப்ரோ நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கேரக்டர் மாதிரியே இருக்கீங்க, அப்படியே வாங்க, ஒன்றுமே பேசாதீங்க, அப்படியே இருங்க, அப்படி டர்ன் பண்ணுங்கள், அப்படி டர்ன், அவ்வளோதான். ஸோ தட் வாஸ் த இன்டென்ஷன். மணி ப்ரோ வுட் கம் அண்ட் சே, ப்ரோ நான் மணிக்கிட்ட பேசுவேன், மணி ப்ரோ டயலாக்ஸ் என்ன மாதிரி பேசணும், எப்படி பேசணும். மணி இஸ் லைக், இல்லை டென்ஷன் வேணாம், ஒரு ஷார்ட், ஒரு 20 minutes ஷார்ட்க்கு முன்னாடி ஹில் கிவ் மீ தி என்டையர் செட்டப், எப்படி பேசணும், என்ன மாதிரி பேசணும், ஃபுல். அண்ட் அதுக்கு அண்ட் தென் co-director Mani. So please Mani, so thank you so much for being such an integral part of Sadik. If not for you and if not for the entire team, Sadik would not have been created. And Godwin, அவர்தான் நான் பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியும், ஓகே அவங்க ஸ்பஷ்டமாக பேசலை, கொஞ்சம் இங்கெங்கே அங்கங்கே போகுதுன்னு. டயலாக்ல எப்படி எடிட்டிங், எப்படி நம்ம டப்பிங் பண்ணும்போது எப்படி மேட்ச் பண்ணலாம், லைக் சார் விதவுட் யூ, அதெல்லாம் சொல்கிறேன் சார், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸ்க்ரீனில் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆனால் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே அந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது. அந்த ஆக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, அங்கே ஃப்ரம் த சவுண்ட் இன்ஜினியர், ஃப்ரம் த சவுண்ட், ஃப்ரம் த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட், எல்லாமே நிறைய ஒரு டீம் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் பை பிஃபோர் சேயிங் வெதர் த ஃபில்ம் இஸ் குட் ஆர் பேட், நீங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள், அந்த படத்துக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கிவ் இட் அ சான்ஸ். அண்ட் பிஃபோர் ஐ ஃபர்கெட் ஒன் மோர் திங், யுக்தா பிரவி, you just light up the screen whenever you come on screen. You have the grace, you have the charm, and you have something that is very innately pure. So
So thank you so much for being such a sport and such a great human being. So thank you so much. Although he was my villain, but the cutest kidnapper to kidnap me. I think more than Rajiv, I have a very different bond with Abhi. So big applause to the entire team. I think, you know, Thank you, Pravi. I mean, unfortunately, நீங்கள் அவங்க சொன்னது ஒன்றுமே கேட்க முடியாது பிகாஸ் மைக் இல்லை, ஸோ இட் would not have been registered, but she's saying good things about me அப்படின்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணலாம். பட் தேங்க்யூ, யூ பீங் வெரி ஸ்வீட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் நாட் forgotten anyone. அண்ட் Adi sir, thank you so much for showing Sadik the way you showed. So thank you so much, sir. Mohan sir, thank you so much. Unfortunately, I was also thinking, இப்போ ஒரு வில்லனுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் மியூசிக் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸ்ரீநாத் சார், நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் வில்லனுக்கும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போடுங்க சார், அப்போ நானும் நடிக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை சார். ஸோ ஆப்ஷன் சார், சர்வாக்கர் சார், சார் நெக்ஸ்ட் படம் எப்போ பண்ணுறோம்? பண்ணலாம் சார். ஓகே, அப்போ ஸ்டேஜ் முன்னாடி நான் கேட்டேன், அவங்க ஓகே சொன்னாங்க. ஸோ நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.